नमस्कार मित्रों, जीके विथ एम में आप सबનું स्वागत है। मित्रों, આજના વિડીયોમાં આપણે જે બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની પરીક્ષા લેવામાં આવી છે તેની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી આવી ગઈ છે તો તે જોઈશું। 24/4/2022 રોજ આ પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી। આ જોવાથી તમને ખ્યાલ આવશે કેવા પ્રશ્નો પૂછાયા અને તેનો જવાબ શું આવ્યો। આ સૂચનાઓ આપેલી છે। विज्ञान शब्दनी साची ध्वनि श्रेणी कई है तो जवाब आवेलो बी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वपरायु होय ते वाक्य पसंद करो तो ये छे रागिणी बेठी बेठी गाया करे छे। संधि माटे योग्य विकल्प क्यो छे? अप वत्ता ज एटले अब्ज। द्वंद्व समासનું उदाहरण ओळखावो। नाच गान। जुदा पड़ता सामासिक शब्दनो प्रकार ओळखावो। जुदू क्यों पड़े छे? द्वंद्व जुदू पड़े छे। नीचे आपेलू छे तक साधु पाणी कड़ो पगरखा माटे रोककड़ करी भीख मंगो कहेवायो तो तेमां अलग क्यों पड़े छे? द्वंद्व। नीचेना विकल्पोमांथी विध्यर्थ वाक्यनो विकल्प ओळखावो तो ये छे डी ऑप्शन। बा मोडुं थाय छे हवे निकळवुं जोईए। समानार्थी शब्दों माटे अयोग्य विकल्प आपो तो अयोग्य विकल्प छे पुष्कळ भरपूर सुमार। समानार्थी शब्दों माटे योग्य विकल्प आपो। योग्य विकल्प छे रमा, इंदिरा, कमला अने श्री। जोडणी भेद तथा अर्थभेदनो साचो विकल्प आपो तो ये छे पीक एटले मोल अने पीक एटले कोकिल। क्रियाती प्रत्यर्थ प्रकारनुं वाक्य पसंद करो। भगवान भज्या होत तो खोटू कार्य ना करत। विद्यार्थी शब्द माटे जोड़कानो योग्य विकल्प आपो। विरुद्धार्थी शब्द माटे छे तो तेमां जवाब आवे छे डी ऑप्शन। एक सामे च एटले के विदत सामे मूर्ख, पछी बे सामे क एटले के वृजिन सामे सुख, त्रण सामे घ, अतालिक सामे विद्यार्थी आवशे अने अलिक सामे आवशे प्रिय। शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। पियर में कोई न होय एवी तो तेने शुं कहेवाय? न पीरी कहेवाय। शब्द समूह माटे एक शब्दनो साचो विकल्प शोधो। तेमां आवशे छापरा उपर जवानुं बाकू तेने शुं कहेवाय? मगरियु कहेवाय। साची जोड़णीनो विकल्प शोधो। भागीरथी, ऋतुजा, रुजुता, विभूति अने ऊर्ध्वगामी सी ऑप्शन अहीं साचो पड़शे। साची जोड़णीनो विकल्प शोधो। सरवरी, विभावरी, पूर्णिमा अने उछंग आ रीते साची जोड़णी थशे। रूढ़िप्रयोगनो अयोग्य अर्थ शोधो। भोयमांथी भभूको निकळवो तो अयोग्य छे। न धारेली आफत आववी ए अयोग्य छे। ए सिवायना त्रणेय त्रण योग्य छे। शुद्ध वाक्यनो विकल्प पसंद करो। खावा माटे बिलाड़ी दीवाल उपर चढ़ी सी ऑप्शन साचो पड़शे। वाक्यमां कृदंतनो प्रकार जणावो। हूँ खावा माटे आव्यो ज नथी तो ए छे हेत्वर्थ कृदंत। वाक्यमांथी निपात शोधीने जणावो। तमे क्यारेय भाषणमां निपात वापरो छो खरा? तो अहीं लटकणिया निपात छे जे छेल्ले आवेला छे। बी ऑप्शन साचो पड़शे। कहेवतमां क्यो विकल्प जुदो पड़े छे? कोदरानी कोदरी करी ते जुदो पड़े छे। ते सिवाय बधा सेम छे। विरुद्धार्थी कहेवत आपो। खाधु खभे आवे तो तेनी विरुद्धार्थी थाय भूख्यू एने कांई न दुख्यू। ए ऑप्शन। अलंकारનું क्यों उदाहरण जुदू पड़े छे? मनेख जेवा मनेखने कपरो काळ आव्यो छे ते जुदू पड़े छे। अलंकार ओळखावो। प्रेमनी 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 रे मुने लागी कटारी प्रेमनी रे तो ए छे रूपक। छंदना योग्य जोड़कानो विकल्प आपो तो जोड़कामां बी ऑप्शन अहीं साचो पड़े छे। एक में ख एटले के हरिगीत छे ते जे पोसतुं ते मारतुं ए क्रम नथी शुं कुदरती। त्यारबाद पृथ्वी छे
ધમાલ ન કરો જરાય નહીં નેન ભીના થશે, એટલે કે ઘ ઓપ્શન. ત્યારબાદ હરિણી, હરિણીમાં છે ક નગરજનને સંબંધીએ વ્યથા વિસરી શકાય. આગળ જોઈએ છંદનું સાચું બંધારણ ઓળખાવો. તો શીખીણી 17 અક્ષર હોય છે અને યમન સભલ ગા તેનું બંધારણ છે. આ હતા ગુજરાતી વ્યાકરણના 25 પ્રશ્નો જે પૂછાયેલા. હવે આપણે અંગ્રેજીના જોઈશું. બ્લેન્ક ઓરેન્જ આર ગ્રો ઇન નાગપુર. તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? નો આર્ટિકલ, કોઈ પણ પ્રકારનો આર્ટિકલ આવશે નહીં. આઈ એમ રિયલી વોરિડ બ્લેન્ક ધ એક્ઝામ. તો આવશે એબાઉટ. હી વોઝ વેરી અપસેટ યસ્ટરડે બીકોઝ હી બ્લેન્ક ધેટ હી બ્લેન્ક હિઝ ફોન. તેમાં આવશે પેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે રિયલાઇઝ અને પછી આવશે હેડ લોસ્ટ બીજી ખાલી જગ્યામાં. ધીસ ડે પીપલ હુ બ્લેન્ક મેન્યુઅલ વર્ક ઓફન રિસીવ ફેર મોર મની દેન ક્લર્ક હુ બ્લેન્ક ઇન ઓફિસ. તો જવાબ આવશે ડુ વર્ક. આઈ કુડન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ બ્લેન્ક હેપન્સ. આઈ કુડન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ હેપન્સ. The injured bang to the ambulance while the people around the crime scene. તો જવાબ આવશે સી ઓપ્શન. પેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે હેવ બીન ટેકન અને બીજીમાં આવશે ગેધર. ઇટ વોઝ 6 o'clock and he blank bored because he blank for 2 hours. તો બી ઓપ્શન આવશે વોઝ અને હેડ બીન વેઇટિંગ. બ્લેન્ક ધીઝ ટૂલ્સ આર ચીપ ઇન પ્રાઇસ દે ડુ સ્ટેન્ડ ધ ટેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. તો જવાબ આવશે અલ્ધો. દે વોન્ટ બી એબલ ટુ જોઈન અસ ટુમોરો બ્લેન્ક દે હેવ ઇનફ મની. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે સી ઓપ્શન. ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ ધેટ. ફર્ધર રિસર્ચ બ્લેન્ક before we know if mushroom extract blank to treat cancer patient. તો પેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે will be needed અને બીજીમાં આવશે can be used. ત્યારબાદ he used his ability to make people blank that he blank further events. તો બી ઓપ્શન આવશે believe and could predict. There is a range of issue that need blank by the funder and police markers. તો જવાબ આવશે to be confronted. Blank he gets angry, he gets red in the face. તો જવાબ આવશે whenever. Who can could the stars in the sky change the voice. તો ચેન્જ વોઇસ કરતા એ ઓપ્શન જવાબ આવશે. By whom can the stars in the sky be counted. 40મો પ્રશ્ન. The packet has not been opened by anyone. Change the voice. તો થશે no one has opened the packet. He said to her, are you coming to the party? Change the speech. જવાબ આવશે he asked her whether she was coming to the party. He said, I was a book here. Change the speech. તો તેમાં આવશે ડી ઓપ્શન. He said that he had seen a book there. Select the correct synonyms for the word affluent. તો તેનું સિનોનિમ્સ થશે rich. Select the correct antonyms for the word chaste. તો એનું થશે બી ઓપ્શન stand. The only way to succeed
એન્ડ લાઈફ ઇઝ બ્લેન્ક હાર્ડ વર્ક, તો આવશે થ્રો હાર્ડ વર્ક. વી હેવ રિસીવ નો કમ્પ્લેન્સ ફ્રોમ ધ પીપલ લિવિંગ વન ફ્લોર બ્લેન્ક અસ, તો આવશે બિલો અસ. વી આર સર્ટેનલી સુપિરિયર બ્લેન્ક ધ અધર ટીમ્સ, તો જવાબ આવશે ટુ ધ અધર ટીમ્સ. આઈ વિલ બી યોર ફ્રેન્ડ બ્લેન્ક યુ સ્ટે હિયર બ્લેન્ક મૂવ અવે, તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે વેધર અને બીજામાં આવશે ઓર. સી ઇઝ બ્લેન્ક ઇન ધ આર્ટ ઓફ પેઇન્ટિંગ, તો આવશે એડેપ્ટ. ધ ડોક્ટર રિકોમેન્ડેડ ધેટ આઈ બ્લેન્ક મોર કેરફુલ વિથ માય ડાયટ, તો જવાબ આવશે વિલ બી. આ હતા અંગ્રેજીના 25 પ્રશ્નો. આગળ જોઈએ. ગુજરાતનું હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું પ્રખ્યાત સ્થળ રોજડી ખાલી જગ્યા નદીના કાંઠે આવેલું છે. કઈ નદી? ભાદર. ખાલી જગ્યાએ સરસ્વતી નદીના તટ પર લાકખારામ ગામ પાસે અણહિલ પાટક એટલે કે અણહિલવાડ નામે નવું પતન એટલે કે પાટણ વસાવ્યું અને ત્યાં પોતાનો રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો. તો કોણે કરાવ્યો હતો? વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખાલી જગ્યા ગામમાં હરિશ્ચંદ્રની ચોરી નામે ઓળખાતું તોરણ આવેલું છે. તો તેમાં શામળાજી જવાબ આપેલો છે, પરંતુ શામળાજી છે તે ખરેખર અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું છે. અને આ ચારે ચાર છે તેમાંથી વડનગર મહેસાણામાં છે, સિદ્ધપુર પાટણમાં છે અને ઈડર છે તે સાબરકાંઠામાં આવે છે. એટલે આ પ્રશ્નમાં આપણે જોવાનું રહેશે. અત્યારે પ્રોવિઝનલ આન્સર કીમાં શામળાજી જવાબ આપેલો છે. ખાલી જગ્યા પાસે આવેલા દેવની મોરી ગામે પાસે આવેલા ટેકરાઓમાં ઉત્ખનન કરતા એક મોટો ઈટરી સ્તૂપ અને 2 ઈટેરી વિહાર મળી આવ્યા હતા. તો કોની પાસે? શામળાજી પાસે. મૈત્રક રાજ્યની રાજધાની વલભી ખાલી જગ્યા આવેલી પ્રસિદ્ધ નગરી હતી. તો ક્યાં આવેલી હતી? સૌરાષ્ટ્રના પૂર્વ ભાગમાં એટલે કે ભાવનગર જિલ્લામાં. નીચેના પૈકી કયા રાજવીએ અપુત્ર વિધવાનું ધન જપ્ત કરી લેવાનો ક્રૂર રિવાજ દૂર કરીને રાજ્યની મોટી આવક જતી કરી હતી? તો એ તો કુમારપાળ. ગુજરાતમાં સોલંકી કાળ દરમિયાન નીચેના પૈકી કયા સંવંત પ્રચલિત હતા? તો વિક્રમ સંવંત, સિંહ સંવંત, શક સંવંત અને વલ્લભી સંવંત બધા જ પ્રચલિત હતા. ખાલી જગ્યાએ એમની માતા મૈણલા દેવીના આગ્રહથી સોમનાથનો યાત્રાવેરો રદ કર્યો. તો એ છે સિદ્ધરાજ જયસિંહ. માતર ભવાનીની વાવ ખાલી જગ્યા ખાતે આવેલી છે, અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે. ખાલી જગ્યા અધિવેશનમાં મવાળવાદી અને જહાલવાદી એવા 2 ભાગોમાં કોંગ્રેસ વિભાજિત થઈ ગઈ હતી. સુરત અધિવેશનમાં શ્યામજી વર્માના સાથીદાર અને મેડમ કામાની સાથે મુખ્યત્વે પેરિસમાંથી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવનાર સરદારસિંહ રાણા ખાલી જગ્યાના મૂળ વતની હતા. તેઓ લીંબડીના મૂળ વતની હતા. ખાલી જગ્યાએ ભારતમાં સૌપ્રથમ ગુજરાતી છાપખાનું મુંબઈમાં શરૂ કર્યું હતું ફરદુનજી મર્જબાને. ક્રાંતિકારી સમાજ સુધારક મહર્ષિ દયાનંદનો જન્મ ખાલી જગ્યા ખાતે થયો હતો. મોરબી જિલ્લાના ટંકારા ખાતે થયો હતો દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ. વેદો તરફ પાછા વળો તેણે સૂત્ર આપેલું છે. આગળ જોઈએ. હિન્દ સાથે દેશી રાજ્યોના જોડાણ બાબતે જૂનાગઢ નીચેના પૈકી કયું આશ્રિત રાજ્ય ભારતીય સંઘ સાથે જોડાયું અને ભારત સરકારે તેના જોડાણને માન્યતા આપીને તેના રક્ષણ માટે ત્યાં લશ્કર મૂક્યું? તો એ હતું બાબરિયાવાડ. આઝાદી પછી એકીકૃત સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના પ્રથમ રાજપ્રમુખ પદે ખાલી જગ્યા નિયુક્ત થયા? જામ સાહેબ જામનગરના રાજવી હતા તે થયા હતા. ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ નવલકથા કરણ ઘેલો લખનાર ખાલી જગ્યા હતા? તો નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા હતા. અહીં ખાલી નંદશંકર આપેલું છે, તો આપણે ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ગુજરાતમાં નીચેના પૈકી કયું દેશી રાજ્ય સૌથી મોટું હતું? તો સૌથી મોટું હતું વડોદરા. ગાયકવાડોનું ત્યાં રાજ હતું. ખાલી જગ્યા રાજ્યએ સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ 1907માં ફરજિયાત કર્યું હતું? વડોદરા રાજ્યએ કર્યું હતું. કાંતના ચક્રવાત મિથુન
કચ્છ દેવ્યાની અને વસંત વિજય કાવ્યો ખાલી જગ્યાના ઉત્તમ નમૂનાઓ છે, તો એ બધા છે ખંડકાવ્યો. ડાહ્યાભાઈ ધોળસાજી, અમૃત કેશવ નાયક અને બેરિસ્ટર નૃસિંહ વિભાકર ખાલી જગ્યા સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓ હતા. ગુજરાતી રંગભૂમિ સાથે સંકળાયેલા હતા. આશ્રમ શાળાની શરૂઆત ખાલી જગ્યાએ કરી હતી. ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકે કરી હતી. ગુરુ કીધા મેં ગોકુળનાથ, નગુરા મનને ગાલીનાથ કોની જાણીતી કાવ્ય પંક્તિ છે? અખાની છે. કોચરબમાં ગાંધીજીએ ખાલી જગ્યાના મકાનને ભાડે રાખી ત્યાં આશ્રમ શરૂ કર્યો હતો. જીવનલાલ બેરિસ્ટર, ઘણી વખત પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે આ. પઢાર નૃત્ય બાબતે નીચેના પૈકી કયા વિધાનો સાચા છે? તો 1 અને 3 જોઈ લઈએ આપણે. આ નૃત્યમાં પઢાર યુવકો હાથમાં મંજીરા લઈ ગોળાકારમાં નૃત્ય કરતા 2 પગ પહોળા કરી બેસી હલેસા મારતા હોય એવો અભિનય કરે છે. અને ત્રીજું છે, આ નૃત્ય પુરુષો કરે છે અને સાથે સમૂહમાં ગાતા પણ હોય છે. નીચેના પૈકી ગુજરાતના કયા લોકવાદ્યો સુશીર વાદ્યો છે? તો વેણુ, ભૂંગળ અને પાવરી એ 3 સુશીર વાદ્યો છે. નીચેના પૈકી કઈ લાક્ષણિકતા ભારત અને અમેરિકાના બંધારણમાં સમાન રીતે જોવા મળે છે? તો એ છે સ્વતંત્ર ન્યાયપાલિકા. સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણનું આમુખ એ નીચે પૈકી કોનું પરિવર્તિત સ્વરૂપ છે? તો પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવનું આ પરિવર્તિત સ્વરૂપ છે. ભારતમાં નાગરિકતા ગુમાવવા સંદર્ભે નીચે પૈકી કયું ધારાધોરણ લાગુ પડતું નથી? તો આ લાગુ પડતું નથી. એ સિવાય 3 લાગુ પડે છે, એટલે કે બંને લાગુ પડે છે. ભારતમાં કામ કરવાની કોઈપણ જાતની ઈચ્છા ન હોવા છતાં ભારતની નાગરિકતા પ્રાપ્ત કરવી એ લાગુ પડતું નથી. ભારતનું બંધારણ ખાલી જગ્યાને માન્યતા આપે છે. ધાર્મિક અને ભાષાકીય લઘુમતીને માન્યતા આપે છે. નીચે પૈકી કયું હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ બંનેના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે? મૂળભૂત હકોનું રક્ષણ કરવું. સમાજમાં સમાનતા હોવી એ નીચે પૈકી કોની ગેરહાજરી દર્શાવે છે? વિશેષાધિકારની. ભારતના બંધારણમાં રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો સમાવેશનો ઉદ્દેશ્ય નીચે પૈકી શું છે? સામાજિક અને આર્થિક લોકશાહી. ભારતના બંધારણ મુજબ ભારતના નિયંત્રક મહાલેખા પરીક્ષક સંસદ દ્વારા વિશેષ બહુમતીથી દૂર કરી શકાય છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કર અને અન્ય આવકો દ્વારા પ્રાપ્ત થતું મહેસૂલ ક્યાં જમા થાય છે? તો ભારતની સંચિત નિધિમાં જમા થાય છે. રાજ્ય વિધાનસભા નીચે પૈકી કોના માટે જોગવાઈ કરી શકે છે? ગ્રામ સ્તરે પંચાયતના અધ્યક્ષ બાબતે જોગવાઈ કરી શકે. પ્રાંતોમાં અંશતઃ જવાબદાર સરકારોની રચના નીચે પૈકી કયા એક્ટ દ્વારા કરવામાં આવી? ભારત સરકાર અધિનિયમ 1919 દ્વારા. લોકસભામાં એંગ્લો ઇન્ડિયન વર્ગના પ્રતિનિધિત્વ અંગે નીચે પૈકી શું પ્રાસંગિક છે? તો 104માં બંધારણીય સુધારા અન્વયે એંગ્લો ઇન્ડિયનને નિયુક્ત કરવાની જોગવાઈ રદ કરવામાં આવી છે. લોકસભામાં શૂન્યકાળનો નીચે પૈકી શું અર્થ થાય? પ્રશ્નકાળ અને દિવસના એજન્ડા વચ્ચેનો સમય. ખાનગી ઇમારતો પર રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કયા અનુચ્છેદ અન્વયે મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે? અનુચ્છેદ 19(1)A દ્વારા. નીચે પૈકી કઈ સમિતિ દ્વારા બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો ઉમેરો કરવાની ભલામણ આપવામાં આવી હતી? સ્વર્ણસિંહ સમિતિ. સરકારી આયોગની ભલામણો ઉપરાંત નીચે પૈકી કયા આયોગે ગવર્નરના ચોક્કસ 5 વર્ષના કાર્યકાળ અંગેની ભલામણ કરી હતી? તો એ હતું પૂંછી આયોગ. જાન્યુઆરી 1966માં રચવામાં આવેલ પ્રથમ વહીવટી સુધારણા આયોગની અધ્યક્ષતા શરૂઆતમાં કોણે કરી હતી? મોરારજી આર દેસાઈ. નીચે પૈકી કયું સ્વતંત્ર રાજ્ય ત્યાંના લોકોની સહમતિથી ભારત સંઘમાં વિલય થયું? તો એ છે સિક્કિમ. લોક સાર્વભૌમત્વના સિદ્ધાંતમાં નીચે પૈકી કોનો સમાવેશ થાય છે? તો ઉપરોક્ત બધાનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે અંતિમ સત્તા લોકોમાં નિહિત છે.
આ સત્તા નિયમિત અંતરાલમાં થનાર ચૂંટણીથી નવીનીકરણ પામે છે. કારોબારી વિધાનમંડળ એટલે કે ધારાસભાના માધ્યમથી લોકોને જવાબદાર બને છે. રાજ્યોની વિધાન પરિષદના કુલ સભ્યો સંદર્ભે નીચે પૈકી સાચું શું છે? રાજ્ય વિધાનસભાના કુલ સભ્યોના 1/3થી વધવા જોઈએ નહીં. નીચે પૈકી કઈ સંસ્થા અર્ધન્યાયિક સંસ્થા નથી? ભારતીય રિઝર્વ બેંક. ભારતમાં પ્રેસની સ્વતંત્રતા ખાલી જગ્યા વાણી સ્વાતંત્ર્ય અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના હકની અંદર સમાવેશ થાય છે. ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 330થી 342 નીચે પૈકી કોને સંબંધિત છે? લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભામાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના વર્ગોથી સંબંધિત અનામત અને પ્રતિનિધિત્વ અંગેની બાબતો સમાવેશ થયેલો છે. તેમાં નીચે પૈકી કઈ સેવા અખિલ ભારતીય સેવા નથી? ભારતીય વિદેશ સેવા તે નથી. એ સિવાય ભારતીય પ્રશાસનિક સેવા એટલે કે IAS, ભારતીય પોલીસ સેવા IPS અને ભારતીય વન સેવા એટલે IFS એ ત્રણેય છે. નીચે પૈકી કોણ મૂળભૂત હકોનું સંરક્ષક છે? ન્યાયપાલિકા છે. ભારતના બંધારણમાં ભાગ 3 હેઠળ નીચે પૈકી કોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? ભાગ 3માં મૂળભૂત હકો આપેલા છે. ભારતના બંધારણમાં 9મી અનુસૂચિ ખાલી જગ્યા દ્વારા ઉમેરવામાં આવી. પહેલો સુધારો. રાજ્યસભામાં સદસ્યની મુદત કેટલી હોય છે? 6 વર્ષ હોય છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય છે, રાજ્યપાલ દ્વારા થાય છે. અમુક ઘણા બધા સહેલા પ્રશ્નો પણ પૂછેલા છે. ભારતના બંધારણમાં કુલ કેટલી અનુસૂચિઓ સામેલ કરવામાં આવી છે? 12 અનુસૂચિઓ છે. મુખ્ય બંધારણમાં 8 હતી, ત્યારબાદ 4 ઉમેરવામાં આવી, ટોટલ 12 છે અત્યારે. 6 થી 14 વર્ષની વયના પ્રત્યેક બાળકોને શિક્ષણનો મૂળભૂત અધિકાર બંધારણની કઈ કલમમાં સમાવિષ્ટ છે? કલમ અથવા તો અનુચ્છેદ 21 માં. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની કુલ કેટલી બેઠકો છે? 182 બેઠકો છે. લોકસભાની 26 છે અને રાજ્યસભાની 11 છે. નાણાં પંચની અને 512 છે તે લોકસભાની કુલ સીટ છે. નાણાં પંચની રચના કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ડૉક્ટર આંબેડકર દ્વારા નીચેના પૈકી કયા અનુચ્છેદને બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે? અનુચ્છેદ 32ને કહ્યો છે. ભારતના બંધારણનો અનુચ્છેદ 18 નીચે પૈકી કોનાથી સંબંધિત છે? ખિતાબોની નાબૂદી. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભામાં કેટલા સદસ્યોને નિયુક્ત કરી શકાય છે? 12 સદસ્યોને કરી શકાય. 73મો બંધારણીય સુધારો નીચેના પૈકી કોનાથી સંબંધિત છે? પંચાયતોથી સંબંધિત છે. અનુચ્છેદ 213 અનુસાર રાજ્યપાલ નીચેનામાંથી કોઈ એક માટે અધિકાર ધરાવે છે તો તે ધારાસભાના વિરામ દરમિયાન અધ્યાદેશ જાહેર કરી શકે છે. ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, લિંગ, જન્મસ્થાનના આધારે ભેદભાવો પર પ્રતિબંધ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં વર્ણવેલ છે? આર્ટિકલ 15. માહિતી અધિકાર અધિનિયમ કયા વર્ષમાં લાવવામાં આવ્યો? વર્ષ 2005માં. RTI, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન. કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગની રચના કઈ સમિતિની ભલામણથી કરવામાં આવી હતી? સંથાનમ સમિતિ. સંસદમાં કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર તૈયાર કરીને રજૂ કરવાની નીચે પૈકી કોની જવાબદારી છે? આર્થિક બાબતોનો વિભાગની જવાબદારી છે. ભારતના એકત્રિત ફંડમાંથી નાણાં ઉપાડવા માટેની અધિકૃતતા ખાલી જગ્યા તરફથી હોવી જોઈએ? ભારતની સંસદ તરફથી. ભારતના સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરવાની અને તેમનું રક્ષણ કરવું આ જોગવાઈ ખાલી જગ્યામાં કરવામાં આવી છે. મૂળભૂત ફરજોમાં. આગળ જોઈએ. નીચેના પૈકી કઈ પદ્ધતિ દ્વારા ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી બાબતની જોગવાઈઓમાં સુધારો કરી શકાય છે? સંસદની વિશેષ બહુમતી તેમજ અડધા રાજ્યોનું અનુમોદન. લોકસભાના પ્રથમ સ્પીકર કોણ હતા? ગણેશ વાસુદેવ માવડંકર. બંધારણમાં આપણા દેશનો કયા નામે સ્વીકાર થયેલો છે?
ઇન્ડિયા એટલે કે ભારત. બંધારણમાં અનુચ્છેદ 341માં જણાવ્યા મુજબની અનુસૂચિમાં સમાવિષ્ટ જાતિને ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અનુસૂચિત જાતિ 341. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એટર્ની જનરલની નિમણૂક બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ કરવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 76. રાજ્યપાલને હોદ્દાના શપથ કોણ લેવડાવે છે? નામદાર હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ લેવડાવે છે. એક વર્ગમાં 30 વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ વય 15 વર્ષ છે. જો વિદ્યાર્થીઓની ઉંમરમાં 2 શિક્ષકોની ઉંમર પણ ઉમેરવામાં આવે તો નવી સરેરાશ 1 જેટલી વધે છે. તો તે 2 શિક્ષકોની કુલ ઉંમર કેટલી હશે? 62 વર્ષ હશે. નીચે પૈકીનો કયો વિકલ્પ સાચો નથી? તો આ વિકલ્પ છે તે સાચો નથી. એક વ્યવસાયમાં પ્રિતેશ અને વિકાસની ભાગીદારી 5:3ના ગુણોત્તરમાં છે. જો પ્રિતેશે 12 મહિના માટે 7,000 રોક્યા હોય તો વિકાસે રૂપિયા 70,000 રોક્યા હોય તો વિકાસે રૂપિયા 60,000 કેટલા મહિના માટે રોક્યા હશે? તો ઉપરોક્ત પૈકી કોઈ નહીં એનો જવાબ આવે છે. 10 વર્ષ પહેલાં યુવરાજની ઉંમર રોહિતની તે સમયની ઉંમરના 1/3 જેટલી હતી. જો હાલ યુવરાજની ઉંમર 18 વર્ષ હોય તો રોહિતની હાલની ઉંમર કેટલી હશે? 34 વર્ષ હશે. એક રકમ પર 2 વર્ષમાં રૂપિયા 318 ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પ્રાપ્ત થાય છે. જો વ્યાજનો દર 12% હોય તો તે રકમ કેટલી હશે? 1250 હશે. પછી આ રકમ આપેલી છે તેનું મૂલ્ય કેટલું થશે? તો તેમાં બી ઓપ્શન સાચો પડે છે, 414.64. એક સમઘનની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 1734 ચોરસ મીટર હોય તો તેનું ઘનફળ કેટલું થશે? 4193 ઘન મીટર થશે. એક ચોરસની પરિમિતિ 96 સેન્ટીમીટર છે તો તેના વિકર્ણની લંબાઈ કેટલી થશે? તો તેમાં અહીં ઓપ્શનમાં બી ઓપ્શન સાચો પડશે, પણ અહીંથી ચેકી નાખવામાં આવેલું છે. એક ટ્રેન 45 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે. તે સામેથી 55 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે આવતી તેના જેટલી જ લંબાઈની એક બીજી ટ્રેનને 18 સેકન્ડમાં પસાર કરે તો તે ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી હશે? 250 મીટર લંબાઈ હશે. પી એક કામ 16 દિવસમાં અને ક્યુ તે કામ 20 દિવસમાં પૂર્ણ કરે છે. જો બંને સાથે કામ કરે તો તે કામ કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ થશે? 80/9 દિવસમાં પૂર્ણ થશે. જો x + 6y = 13 અને x + 4y = 15 હોય તો yનું મૂલ્ય કેટલું થશે? તો yનું મૂલ્ય છે તે -1 થશે. આર પોતાની આવકના 70% જેટલી રકમ ખર્ચ કરે છે અને આવકના 15% જેટલી રકમની બચત કરે છે. જો તેની પાસે રૂપિયા 3,000 વધે તો તેની આવક કેટલી થશે? 20,000 રૂપિયા થશે. રવિ 4 વર્ષ માટે રૂપિયા 27,000 સાદા વ્યાજે થાપણ તરીકે મૂકે છે. જો વ્યાજનો દર 4% હોય તો તેને વ્યાજ પેટે કેટલા રૂપિયા મળશે? ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં આવશે. બે સંખ્યાઓનો લસા 8,919 અને તેમનો સરવાળો 1,000 હોય તો તે સંખ્યાઓ કઈ હશે? તો તે સંખ્યા હશે 991 અને 9. નીચેની શ્રેણીમાં કઈ સંખ્યા બંધ બેસતી નથી? તો 480 બંધ બેસતી નથી. 2 પાઇપ એક ટાંકીને અનુક્રમે 10 કલાક અને 12 કલાકમાં ભરી શકે છે તથા ત્રીજો પાઇપ ટાંકીને 20 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો ત્રણેય પાઇપ એકસાથે ખોલવામાં આવે તો તે ટાંકી કેટલા સમયમાં ભરાય? તો 7 કલાક અને 30 મિનિટમાં ભરાશે. એક 2 અંકની સંખ્યાના અંકોને ઉલટસુલટ કરવાથી મળતી નવી સંખ્યા મૂળ સંખ્યા કરતાં 63 જેટલી ઓછી છે. જો મૂળ સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 11 હોય તો મૂળ સંખ્યા કઈ હશે? 92 હશે. નીચે આપેલી માહિતીનો બહુલક કેટલો થશે? 4 થશે. એક ગોળાની ત્રિજ્યા 21 સેન્ટીમીટર હોય તો
તેનું ઘનફળ કેટલું થશે? એ ઓપ્શન અહીં આવશે 38,808 ઘન સેમી થશે. એક લંબચોરસની પહોળાઈ 25 સેન્ટીમીટર છે. જો તેનું ક્ષેત્રફળ 1025 ચોરસ સેન્ટીમીટર હોય તો તેની પરિમિતિ કેટલી થશે? ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં જવાબ આવશે. એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની બે સરખી બાજુઓનું માપ 10 સેન્ટીમીટર છે. જો તેની ત્રીજી બાજુ પરના વેધની લંબાઈ 8 સેન્ટીમીટર હોય તો ત્રીજી બાજુનું માપ કેટલું હશે? 12 સેન્ટીમીટર હશે. એક સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 4 અને સામાન્ય તફાવત 5 હોય તો તેનું 20મું પદ કયું હશે? 99 હશે. એક પાસાને ફેંકવામાં આવે તો તેની પર બેકી સંખ્યા આવે તેની સંભાવના કેટલી? 1/2. 17 જૂન 1998ના દિવસે કયો વાર હતો? બુધવાર હતો. 2 સાડી અને 4 શર્ટની કુલ કિંમત ₹1600 છે. તેટલી જ કિંમતમાં 1 સાડી અને 6 શર્ટ પણ ખરીદી શકાય છે. જો કોઈને 12 શર્ટ જોઈતા હોય તો તેણે કેટલું મૂલ્ય ચૂકવવું પડશે? ₹2400 ચૂકવવા પડશે. નાસાના નવા મિશનો મ્યુઝ અને હેલિયોસ્વર્મ ખાલી જગ્યાની સમજ સાથે સંકળાયેલા છે. સૂર્યની ગતિશીલતા. નીચેના પૈકી કયા દેશની પ્રયોગશાળાએ તાજેતરમાં ફ્યુઝન રિએક્શનમાંથી 59 મેગાજૂલ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી? તો એ છે UK. વર્ષ 2022ના રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની વિષયવસ્તુ એટલે કે થીમ ખાલી જગ્યા છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ એપ્રોચ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ફોર સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર. કોર્બેવેક્સ રસીને ભારત સરકાર તરફથી કટોકટી ઉપયોગની અધિકૃતતા મળેલ છે. આ રસી ખાલી જગ્યા દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે. બાયોલોજિકલ લિમિટેડ દ્વારા. આગળ જોઈએ. ભારતીય ખાદ્ય સુરક્ષા અને માનાંક પ્રાધિકરણ ખાલી જગ્યા માટે ભારતની હેલ્થ સ્ટાર રેટિંગ સિસ્ટમની નવી રેટિંગ સિસ્ટમ દાખલ કરવા જઈ રહ્યું છે. તો એ છે પેકેજ્ડ ખોરાક. શૂન્ય ભેદભાવ દિવસ. શૂન્ય ભેદભાવ દિવસ ખાલી જગ્યાના રોજ વિશ્વભરમાં ઉજવાય છે અને તેનું ચિહ્ન ખાલી જગ્યા છે. 1 માર્ચ અને ચિહ્ન છે પતંગિયું. વિશ્વ પોલિયો દિવસ દર વર્ષે સમગ્ર વિશ્વમાં 24 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવાય છે. નીચેના પૈકી કયું પોલિયો રોગનું કારણ છે? તો એ છે પોલિયો મેલિટિસ. બી ઓપ્શન. નીચેના પૈકી કઈ જોડી અથવા જોડીઓ સાચી રીતે જોડાયેલી છે? ઉપરોક્ત તમામ જોડીઓ છે તે સાચી રીતે જોડાયેલી છે. બરાક મિસાઇલ જહાજથી હવામાં અને જહાજથી સપાટી. નાગ મિસાઇલ સપાટી અને હવાથી સપાટી. નિર્ભય મિસાઇલ દરિયાઈ, જમીન અને હવાઈ 3 તો ઉપરોક્ત તમામ જવાબ આવે છે. હિમોફિલિયા એ આનુવંશિક વિકાર છે જે ખાલી જગ્યા તરફ દોરી જાય છે. રક્તનું ગંઠાઈ ન જવું. માનવીની કિડનીમાં પથરીમાં મુખ્યત્વે ખાલી જગ્યા રાસાયણિક સંયોજન મળી આવે છે. કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ મળી આવે છે. નીચેના પૈકી કયું બહુપક્ષીય સંમેલન માનવ સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણને સતત ઓર્ગેનિક પ્રદૂષકોથી બચાવવા માટેની રજૂઆત કરે છે? તો એ છે સ્ટોકહોમ સંમેલન. એ ઓપ્શન. ઓપ્ટિકલ ફાઇબર ખાલી જગ્યાના સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે. પ્રકાશનું સંપૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન. બાંગ્લાદેશે 420 બ્રોડગેજ વેગન ખરીદવા માટે ખાલી જગ્યા ભારતીય કંપની સાથે કરાર કર્યો. તો ઉપર પૈકી એક પણ નહીં એનો જવાબ આવે છે. મુંબઈ અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ ટ્રેનના ભાગ તરીકે ખાલી જગ્યા ભારતનું પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન રેલવે સ્ટેશન છે? તો એ છે સુરત. વૈજ્ઞાનિકોને તાજેતરમાં ખાલી જગ્યાના જંગલોમાં વ્હાઇટ ચીક મકાઉ વાનર જોવા મળ્યો છે? તો એ અરુણાચલ પ્રદેશના જંગલોમાં જોવા મળ્યો છે.
ભારત સરકાર વિદેશમાંથી રોગમુક્ત અને સ્વસ્થ વર્તણૂક ધરાવતા ખાલી જગ્યાને ફરીથી લાવવાનું આયોજન કરી રહી છે. તો એ છે ચિત્તો. ભારત ખાલી જગ્યાને યુનિટરી ડિજિટલ આઇડેન્ટિટી ફ્રેમવર્ક પ્રદાન કરવા સંમત થયું છે શ્રીલંકાને. નીચેના પૈકી કયા સ્થળે ભારતીય નૌકાદળની બહુપક્ષીય કવાયત મિલન 2022 યોજાઈ? તો વિશાખાપટ્ટનમમાં યોજાઈ હતી. ગુજરાતને સતત ખાલી જગ્યા વર્ષે સૌથી વધુ સીધું વિદેશી રોકાણ એટલે કે FDI પ્રાપ્ત થયું છે સતત ચોથા વર્ષે. તાજેતરમાં ગુજરાતના નીચેના પૈકી કયા કાયદામાં મહત્ત્વના ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે? ગુજરાત જમીન પચાવી પાડવા પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ડી ઓપ્શન. તાજેતરમાં યુનેસ્કો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શૈક્ષણિક, વૈજ્ઞાનિક અને સાંસ્કૃતિક સંસ્થા દ્વારા ઇન્ટેજિબલ કલ્ચર હેરિટેજ ઓફ હ્યુમેનિટી એટલે કે ICH તરીકે નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ કરવાની વિચારણા ચાલી રહી છે? ગુજરાતના ગરબા. તાજેતરમાં ભારત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રીશ્રી દ્વારા સ્ત્રી સશક્તિકરણના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં ખાલી જગ્યાની બાલિકા પંચાયત મોડેલને દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ લાગુ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. કુનરિયા, કચ્છ. ત્યારબાદ ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલય દ્વારા વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા એટલે કે WHOના ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન તરીકે નીચેના પૈકી કોને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે? જામનગરને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં એરપોર્ટ કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા વર્ષ 2021 માટે એરપોર્ટ સર્વિસ ક્વોલિટી બાબતનો કદ અને પ્રદેશ પ્રમાણે બેસ્ટ એરપોર્ટ બાય સાઇઝ એન્ડ રિજિયનનો એવોર્ડ નીચેના પૈકી કયા એરપોર્ટને મળ્યો છે? અમદાવાદ એરપોર્ટને. વર્ષ 2022-23 માટેના ગુજરાત રાજ્યના અંદાજપત્રમાં નીચેના પૈકી કયા વિભાગ માટે સૌથી વધુ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? શિક્ષણ માટે. Ctrl+9 શોર્ટકટ કી ખાલી જગ્યા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તો એક્સેલ શીટમાંની પસંદ કરેલ રો અને હાઇડ કરવા માટે રોને હાઇડ કરવા માટે થાય છે. Ctrl+2 શોર્ટકટ કી ખાલી જગ્યા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ઉપરોક્ત પૈકી બધા જ. Ctrl+ શોર્ટકટ કી ખાલી જગ્યા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એક્સેલ શીટમાંની પસંદ કરેલ સેલ એટલે કે એક્ટિવ સેલમાં તે દિવસની તારીખ ઉમેરવા માટે લેવાય છે. Shift+સ્પેસબાર શોર્ટકટ કી ખાલી જગ્યા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એક્સેલ શીટમાંની એક રો સિલેક્ટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. Ctrl+ઇન્સર્ટ શોર્ટકટ કી ખાલી જગ્યા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એક્સેલ શીટમાં Ctrl+Cની જેમ પસંદ કરેલ રો, કોલ્યુમ, સેલ રેન્જને કોપી કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે. SSD એ કોનું ટૂંકું નામ છે? સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઈવ. સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઈવ છે SSDનું પૂરું નામ. નીચે દર્શાવેલ વિકલ્પો પૈકીના કયા સંગ્રહ સાધનની ક્ષમતા સૌથી વધારે છે? SSDની ક્ષમતા સૌથી વધારે હોય છે. નીચે દર્શાવેલ વિકલ્પો પૈકી ઓપરેટિંગ સોફ્ટવેર કયો છે? ઉપરોક્ત પૈકી બધા જ છે એટલે કે ઉબુન્ટુ લિનક્સ, માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડો અને યુનિક્સ 3 છે. ઇમ્પેક્ટ અને નોન ઇમ્પેક્ટ આ બે પ્રકારના ખાલી જગ્યા છે. તો એ પ્રિન્ટરના પ્રકાર છે, ઇમ્પેક્ટ પ્રિન્ટર અને નોન ઇમ્પેક્ટ પ્રિન્ટર. એક નિબલ એટલે ખાલી જગ્યા તો 4 બીટ થશે. ABCDEF કમ્પ્યુટરમાં વપરાતી કઈ સંખ્યા પદ્ધતિ એટલે કે નંબર સિસ્ટમમાં ઉપયોગ થાય છે? ઉપરોક્ત પૈકી એકેય નહીં જવાબ આવશે. ગુજરાત સરકારના વિભાગોના ઈમેલ અને વેબસાઇટો માટેનો ડોમેન નેમ કયો છે? gujarat.gov.in. નીચે દર્શાવેલ પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો છે? તો 1 GB બરાબર 1024 MB થાય છે. નીચે દર્શાવેલ પૈકી કઈ મેમરીને દર સેકન્ડે ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ આપીને રિફ્રેશ કરાય છે
જેથી તેમાં ડેટા સચવાય અથવા તો સંગ્રહિત રહે. તો એ છે ડાયનામિક રેમ, સી ઓપ્શન. એક કરતાં વધારે કમ્પ્યુટર અને અન્ય કમ્પ્યુટર સાધનો જ્યારે એક નાની ઓફિસમાં એકબીજા સાથે નેટવર્કમાં જોડાયેલા હોય ત્યારે આવા નેટવર્કને લોકલ એરિયા નેટવર્ક એટલે કે LAN કહે છે. ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ દરેક કમ્પ્યુટરને એક અનન્ય 4 ભાગની સ્ટ્રિંગ દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે, જેને ખાલી જગ્યા કહે છે. શું કહે છે? IP એડ્રેસ. 32 બીટનું બનેલું હોય અને 48888 મળી અને 32 થાય છે. આ રીતે 4 ભાગમાં વહેંચાયેલું હોય છે. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં શબ્દો પર રેખાંકિત એટલે કે ફોર્મેટિંગ લાગુ કરે, પરંતુ શબ્દો વચ્ચેની જગ્યાઓ પર નહીં. તે માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? તો એ છે Ctrl+Shift+W. આગળ જોઈએ. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં Shift+12 શોર્ટકટ કી ખાલી જગ્યા શું આવશે? માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની ફાઇલ સંગ્રહ કરવા માટે વપરાય છે. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં Ctrl+1 શોર્ટકટ કી ખાલી જગ્યા. તો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની ફાઇલમાં સિંગલ લાઇન સ્પેસિંગ માટે વપરાય છે. SSD એ કોનું ટૂંકું નામ છે? સર્વિસ સેટ આઇડેન્ટિફાયર, સી ઓપ્શન સાચો પડશે. વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની સૌથી છેલ્લી આવૃત્તિ કઈ છે? વિન્ડોઝ 11 છે. નીચે પૈકી કઈ ડેટા સોર્સ ફાઇલ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં મેલ મર્જ માટે માન્ય છે? તો ઉપરોક્ત તમામ માન્ય છે. જો એક કરતાં વધારે પાનાની એક કરતાં વધારે નકલની પ્રિન્ટ કાઢવાની હોય છે ત્યારે ખાલી જગ્યા વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે. તો એ છે કોલેટ. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં ફાઇલના પાનાનું મૂળભૂત ખાલી જગ્યા હોય છે. ઓરિએન્ટેશન છે તે ખાલી જગ્યા હોય તો પોર્ટ્રેટ હોય. વર્ડ ખોલીએ ત્યારે આ રીતે ઊભું પોર્ટ્રેટ હોય છે. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં ફાઇલ સેવ એજ ક્લિક કરતાં સેવ એજ ટાઈપમાં કયા વિકલ્પો આવે છે? તો ઉપરોક્ત તમામ આવે છે, એટલે કે પ્લેન ટેક્સ્ટ, રીચ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટ અને વેબ પેજ બધા આવે છે. તો મિત્રો આ રીતે બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટનું જે પેપર લેવાયું તેમાં પ્રોવિઝનલ આન્સર કી આ રીતે જવાબો આપેલા છે. આમાં કોઈ પણ ફેરફાર લાગતો હોય તો ઉપર સૂચનાઓ આપેલી છે. આની PDF તમને હું ટેલિગ્રામમાં અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં આપી દઈશ, તો ત્યાંથી તમે જોઈ અને તેના માટે એપ્લાય પણ કરી શકો છો. આશા રાખું છું આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા બધા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલને પ્રેસ કરો, જેથી રોજે રોજ આપને નવા વિડીયો અને નવી માહિતી મળતી રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.